ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೆನಪಿರ್ತದೆ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ. ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Today we are going to start with reproduction in humans and along with that reproductive health. Together I made the heading as reproduction in human beings. So reproduction in humans is a very interesting chapter for you. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ಅ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ we'll have a lot of curiosity about our reproductive structures and reproductive health as the reproductive organs are growing in you. So therefore once you learn the structure and their functions, and once the whole thing is understood, then nothing will become a problematic thing for you. Even it helps for you to maintain reproductive hygiene and other education about the reproductive system, which actually is required for every student. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. Therefore, let's begin with the human reproduction. Second part of the reproduction. Let's begin with first question. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. This is the structure of Graafian follicle. ಅಲ್ವಾ? Graafian follicle diagram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The following diagram of Graafian follicle, the parts are labeled by alphabets. Choose the answer with correctly labeled matched parts with the alphabets. ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ outermost layer is there and you can see the spindle like cells, right? This is the outermost layer of the Graafian follicle. Then comes the internal layer which is written in red, right? Then another layer, third layer is given, and some part of it is protruded into one cavity, right? Inside that there is one cell. So this is the structure. If you know Graafian follicle structure already, then it becomes a very simple thing for you. So as you already know, Graafian follicle is called as it's actually mature ovarian follicle alva. Ovarian follicle andre eradu ಒಂದು whenever you observe the female reproductive system, 2 ovaries are there. So these ovaries will have number of outgrowths called as the ovarian follicles, right? ಈ ovarian follicles mature ಆದಾಗ Graafian follicles ಆಗುತ್ತೆ. So mature ovarian follicle is called as a Graafian follicle. ಈ Graafian follicle ಏನಾಗುತ್ತೆ, every month once one side Graafian follicle start producing egg, right? Once it produces the egg at the right side, next month it is producing the egg at the left side. It is called ovulation, releasing of the egg from the Graafian follicle. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಓವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ಇಸ್ Graafian follicle, then study the egg, how it is formed in the next thing. Now it's only Graafian follicle. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 4 ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲೊಂದು structure, we call it as an egg. So let's move on to the various alphabets labeled. In between I'll tell you about the details of this. Okay, so first option given as A is membrana granulosa. Idu A, membrana granulosa anತಾರೆ. B is theca externa. B is theca externa. C is egg. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ which is having granular membrane with the number of granules. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಎ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ನ. Coming to the next one, A is cumulus oophorus. A is this, it is cumulus oophorus ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Cumulus oophorus ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ when it enters the antrum, small hump like structure is formed. ಇದು hump like structure, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ cumulus oophorus ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ cumulus oophorus is right, is also called as what, discus proligerus ಅಂತಾರಲ್ವಾ. discus proligerus is the another name for the cumulus oophorus. This is cumulus oophorus. Then B is egg. ಎಲ್ಲಿದೆ B? B is here, it is not egg.
ಬಿ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿ ಈಸ್ ಎಗ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎ ಈಸ್ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಊಫೋರಸ್, ಎ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಊಫೋರಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಈಸ್ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್, ಇದು ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ. ಆಮೇಲೆ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ. ದೆನ್ ದ ಸಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, it is the egg, right? Egg, it is a central one. This is the female gamete or the ova. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸಿ ಇಸ್ ಓಮ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಡಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟ್ರಮ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟ್ರಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲಿಕ್ಕರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾಯ್, ದಟ್ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ದ ಆ್ಯಂಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಲಿಕ್ಕರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾಯ್ ಅಂತಾರೆ. So this is the D antrum is correct. Then E is membrana granulosa. E is this is membrana granulosa. So ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಹೊರಗಡೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಹೊರಗಡೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಲ್, ದೇ ಆರ್ actually dried up follicular cells are moving, they are outside, they are getting detached. So this is theca externa, this is theca interna, membrana granulosa, then this is the cavity called antrum, and this is the cumulus oophorus, and then there is the egg or the female gamete, ovum, right? Therefore ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಎರಡು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿ. ಎ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟ್ರಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಎ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟ್ರಮ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಆ್ಯಂಟ್ರಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The other question is diagram based question actually. In whole of spermatogenesis, oogenesis and reproductive biology, you will be learning pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. So pre-fertilization ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ how exactly the gametes are formed during gametogenesis, then fertilization ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ post fertilization development of the embryo ಅಲ್ವಾ. ಈಗಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟಫ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಚ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, 4 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ರೆಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್, ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಏನಾಗಿದೆ, again they are dividing, the first one is dividing into 2, one big and one small, small one also is dividing into 2. So what this indicates, this is under meiosis 2. ಸೊ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ oogenesis, ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ವೆದರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, right, from germinal epithelial cells spermatogonial mother cells are formed by division. Then afterwards the spermatogonial mother cells undergo growth a bit, right. Growth agidmele they will be entering into the meiosis. Meiosis will enter agidaga meiosis 1 nalli what happens, the grown one undergo meiosis 1, 2 haploid cells are formed. ಆಮೇಲೆ next division ಅಲ್ಲಿ meiosis 2 ನಲ್ಲಿ they undergo simple mitotic cell, and then there are 4 cells formed and all are haploid, spermatogonia, then they will become sperms, right. That is, there is metamorphosis there. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ.
ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಪೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಮುಗಿದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸೆಲ್ ನೋಡಿ, ಎರಡೆರಡೇ ನೀವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆರಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ oogonal ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪೋಲೋಸೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 2 more ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ oogenesis. ಯಾಕಂದರೆ oogenesisಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ದೆನ್ the oogonal mother cells in there is a growth. Actually in growth stage is slightly bigger one or slightly elaborated one, and grown up cell we call the primary oocyte. Then it start undergoing meiosis. Meiosis 1 alli it forms one large cell, one small cell. Larger cell is secondary oocyte, smaller one is polocyte or primary polar body. Amale large secondary oocyte undergo one more division, then one cell is larger and that is called the oogonium, and then small one is secondary polocyte, and polar body also undergo division to form one more polocytes or totally 3 polocytes and one functional cell which is a female cell later becomes the egg. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ oogonal cells or oogenesis ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ oogenesis ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ oogenesis ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ 4. B is the right option. The other question is about the structure of female reproductive tract. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಪಾಠ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರಿಟಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಯುಟಿರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯುಟಿರಸಲ್ಲಿ ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈನಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ 2 fallopian tubes. They are outside and then ovaries are outside the uterus, right? Ovaries alli egg production agutte, egg release agida takshana fallopian tube alli pass agbittu when it is passing through the fallopian tube, if the sperms meet the egg there is fertilization. Illandre there is no fertilization alva. That egg will enter into the uterine cavity in the endometrium tissue which become thickened. There it will get attached and later after some around 15 days this egg will be removed from that during menstruation through the complete structure, you know, uterus, the cervix and vagina. So this menstrual bleeding happens because egg is unfertilized. So it will be taking off, scraping off the other tissues which are thickened along with this some part of endometrium tissue and will be released during menstruation. So that structure you remember and go to the diagram how it appears to be, right? So diagram this shows it's a female reproductive system in humans. So what are the parts of this? So here ನೋಡಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಯುಟರಸ್. ಇದು ಏನು ಯುಟರಸ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಗ್ರೋ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, right? Here actually endometrium tissue ge somewhere they will attach during implantation, then it will start growing and uterus will enlarge, right? ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯುಟರಸ್ನ ಎಂಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ವಜೈನಾ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾನಾದರೂ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಇದು ವಜೈನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ವಜೈನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಇದು ನೆಕ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ದ 2 ovaries, 1-2 ಓವರೀಸು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈ ಓವರೀಸಲ್ಲಿ ಔಟ್ಗ್ರೋಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ fallopian tubes because they are lined by ciliated epithelium. They take the egg, they sweep the egg inside. So egg will be passing into the fallopian tube. ಹೀಗೆ egg pass ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ egg pass ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ suppose sperm meet it, then there will be fertilization. Otherwise there is no fertilization ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ
ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ರೈಟ್? ಎಗ್ಸ್ ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಗ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲಿನ ಎವ್ರಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎಗ್, ರೈಟ್? ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಎಗ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಗ್ಸ್. ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಓವರಿ, ಇದು ಓವರಿ, ಇದು ಓವರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ತಪ್ಪಿದೆ, ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿ ಈಸ್ ಯೂಟರಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಟರಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಸಿ ಈಸ್ ವಜೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಜೈನಾ, ಇದು ವಜೈನಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು. ಎನಿವೆ, ಡಿ ಈಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಿ ಈಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಓವಿಡಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ಮೂರು ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎ ಈಸ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಓವರಿ. ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಅರೌಂಡ್ 200 to 250 the ovarian follicles are there when the female baby is born. Then ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರೌಂಡ್ 500 ovarian follicles ಇರ್ತದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ovarian follicles ಇರುತ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇದು ಓವರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿ ಇಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್. ಇದು ನೋಡಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟೆರಸ್. ಯುಟೆರಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ನೆಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ರೈಟ್? ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ passing through this cervical canal. Cervical canal ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂದ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಜೈನಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟ್ರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಇದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕೆನಲ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಥರ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನಿಂಗಿಂದ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ egg will be passing in this, right? That's why B option is right almost. Let's see other options. C option ಹೇಳುತ್ತೆ A is showing ovaries ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ovaries ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಓವರಿ, ಇದೊಂದು ಓವರಿ, ಎರಡೇ ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಓವರಿ. ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಔಟ್ಗ್ರೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈವನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತಾ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಮೇಲಿರೋದೆಲ್ಲ ವೈಡನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ದ ಯೂಟರಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್, ಎ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಎ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಟು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದು ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆದು ಓವರ್ ಇದು ಮುಗಿದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇದೊಂದೊಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಓವರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಚೂರಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಎ ಓವರಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಯುಟೆರಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಿ ಈಸ್ ಯುಟೆರಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಯುಟೆರಸ್ಸನ್ನೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯುಟೆರಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಈಸ್ ವಜೈನಾ. ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಜೈನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಿ ವಜೈನಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಡಿ ಈಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಡಿ ಈಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 100% all matching option is in B because A is ovarian follicle. These are all ovarian follicles. B is endometrium. C is cervix, right? And D is a fallopian tube. Hagagi B is the right option among all the 4. Coming to the next question, it is about the corpus luteum. Corpus luteum ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್, ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಬಿಕನ್ಸ್,
ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್, ಈ ಥರ ಮೂರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಹೇಳ್ತೀವ ಅಂತ ಒಂದರದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ 2 ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್, ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು 2 ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಸನ್ನು ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ, ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್, ಆದರೆ ನಮಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಯಾಲಜಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಿರ್ತದೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾರ್ಟು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಪಸ್ not luteum albicans. Corpus albicans is the dried up yellow color tissue, yellow color fluid like thing present after the egg is released, and if fertilization fails it becomes dried up. It's called Corpus albicans. Then last is other name for Corpus callosum. ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ. ಇದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್, 2 ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಸನ್ನು ಮಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ವೈಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸಮ್, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್. ಇದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ. ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Therefore, it must be yellow fluid formed after ovulation in the Graafian follicle. And ಈ Graafian follicle ಇರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. The question is next one. It is about the Graafian follicle structure, connected things only. Once the Graafian follicle structure, female reproductive structure, now when you understand properly, lot of things you will have to roam around the same thing, but that shows how delicate things you have understood it. ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ದ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ, ಸಿ ಈಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರೆನ್ಯುಲೋಸಾ, ದೆನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವಲ್ವಾ. ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರು, ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್, and theca interna is secretory layer ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ. ಬಟ್ ಏನಿದು ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಹಂಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ರೊಲಿಗರಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವಾ ರೈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಆಂಟ್ರಮ್. ದೆನ್ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಂತ ಹೊಸದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಂದರೆ ದ ಎಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ. ಅದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಗ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ theca interna because it is secretory layer around the Graafian follicle.